پہلے فضیلت محمد تھی، اب مصطفیٰ کا ظہور سنیے اور میرے بعد قبلہ آپ کو معراج کرائیں گے سرکار کی فضائل جو ہے نا۔ ہاں ضائع نہ کیجیے گا، یقیناً پڑھے لکھے اہل علم احباب بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ کن اور فیکون کے مدبر کی تقدیر سے کائنات خلقت کے مراحل طے کر کے پیکر میں ڈھل چکی تھی۔ سماعتوں کا خالق سمیع اپنی تسبیح کی پہلی آواز سن کے اپنے سمیع ہونے کا اعلان کر چکا تھا۔ بصارتوں کو قوت نظارہ عطا کرنے والا بصیر اپنے بصیر ہونے کا اعلان کر چکا تھا۔ ساجد اور مسجود کے درمیان اعضاء سے بے نیاز سجدے کا رشتہ اشتوار ہو چکا تھا۔ کاروان حجت الہیہ کے نازوں میں اعلان انبیاء کی زمین پہ اترنے کی ترتیب کا اعلان کر دیا تھا، بلکہ یوں کہوں کہ آدم کی خلافت کے لیے فرشتوں سے ہونے والے سجدے کی تقریب منعقد ہو چکی تھی۔ نوح کی ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کسی نفس مطمئنہ کے اسم کی تاثیر سے اطمینان کے ساتھ کنارے پہ پہنچ چکی تھی۔ علی ولی اللہ کے قصیدے نے داؤد کی لحن میں شیرینی کا رس گھول دیا تھا، بلکہ یوں کہوں کہ داؤد کو ملین الحدید کے منصب پہ بٹھایا جا چکا تھا، ابراہیم پہ آگ کو گلزار کیا جا چکا تھا، بلکہ یوں کہوں کہ ابراہیم کو کلنا یا نارکونی بردن و سلامن کا وظیفہ تعلیم کر دیا گیا تھا۔ اسماعیل کی گردن پہ رکھی ہوئی چھری کی دھار کو ابدی حیات کے دھارے میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ موسیٰ اور ہارون کے خونی رشتے کو وزارت نبویہ کے الہی منصب میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ جو بندہ اب تک چپ بیٹھا ہے اور بول نہیں سکا، اس کے لیے تحفے کے طور پر ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حسنین کی اماں کی کنیزی کے صلے میں، حسنین کی اماں کی نوکری کے صلے میں مریم کو منصب بطول پہ بٹھایا جا چکا تھا۔ آتا ہے مصطفیٰ کی فضیلت پہ میرے ساتھ بولتے آئیے گا۔ جو پیچھے رہ گیا اس کا اپنا نصیب اپنا مقدر۔ حسنین کی اماں کی نوکری کے صلے میں مریم کو منصب بطول پہ بٹھایا جا چکا تھا۔ جو بندہ مصطفیٰ کی فضیلت سننے آیا ہے میری طرف دیکھے۔ حسنین کی اماں کی نوکری کے صلے میں مریم کو منصب بطول پہ فائز کر کے اس کی آغوش کو رحلِ روح اللہ بنا دیا گیا تھا۔ جو روح اللہ جانتے حضرت عیسیٰ رحلِ روح اللہ بنا دیا گیا تھا۔ تختہ دار پہ بلند ہونے والے عیسیٰ کو تختہ دار سے اٹھا کے چوتھے آسمان پہ پناہ عطا کر دی گئی تھی۔ عیسیٰ نے زمین سے پلٹنے کے بعد رحمت کل کے دربار میں پیش ہونے کے بعد زمین پہ ہونے والے ظلم و ستم کی داستان کا خلاصہ رحمت کل کے دربار میں پیش کیا۔ رحمان نے اپنی خلوت کو جلوت میں بدلنے کا فیصلہ کیا۔ پھر سن لو، رحمان نے اپنی خلوت کو جلوت میں بدلنے کا فیصلہ کیا۔ رحمت للعالمین کے دامن رحمت نے آدمیت کے چہرے سے مایوسی کے غبار کو صاف کرنا شروع کیا۔ زمین پہ تنا ہوا شب مار کا سائبان آسمان شب عروسی کے شامیانے میں تبدیل ہونے لگے۔ یہ ستارے، ان ستاروں کی اوقات ہی کیا ہے؟ قبروں کے چراغوں کی طرح نیم روشن ستارے کثرت تطہیر کی قندیل بن کے جگمگانے لگے۔ اندھیرا فرار کے رستے ڈھونڈنے لگا، جہالت دم توڑنے لگی۔ رحمت کل کے دربار سے خیرات میں ملنے والی جرت کے ساتھ پھولوں کی نازک نازک پتیوں نے گرم ہواؤں کے سامنے سینہ تان لیا۔ دونوں اللہ کر کے بیٹھو کے بیٹھیے، ہم مصطفیٰ کے ظہور کی طرف جانے لگے۔ جب سرکار کا ظہور ہوا، رات کون سی تھی؟ آج کی رات 17 ربیع الاول کی رات تھی۔ ہاں، رحمت کل کے دربار سے بیدار رہیے گا۔ رحمت کل کے دربار سے خیرات میں ملنے والی، میرے ساتھ صبر بھی کریے گا، خیرات میں ملنے والی جرت کے ساتھ پھولوں کی نازک نازک پتیوں نے گرم ہواؤں کے سامنے سینہ تان لیا۔ پھر کیا ہوا؟ 16 ربیع الاول کی روشن رات اپنے کاندھے پہ صلو علیہ وآلہ کی ندا رکھے ہوئے رات کی تاریکی میں اعتکاف کرنے کے لیے چلی گئی۔ ابو طالب کی حویلی سے ملنے والا تغیر کا پروانہ 16 ربیع الاول کی رات نے 17 ربیع الاول کی رات کے حوالے کیا۔ 17 ربیع الاول کی روشن رات، توجہ رکھیے گا، 17 ربیع الاول کی روشن رات مکہ کا طواف کرتے ہوئے مکہ کی گرد و نواح سے درود کی سوغاتیں اکٹھی کر کے مدینے کے در و دیوار کا طواف کرنے لگے۔
लगी, फरिश्तों की पलकों पे रुका हुआ नूर का पानी शबनम बन के काबा की दरो दीवार पे गिरने लगा। हुराने जन्नत की कतारें अबू तालिब की हवेली के गिर्द इकट्ठी होने लगी। जो बेदार बैठा हुआ है, हुराने जन्नत की कतारें अबू तालिब की हवेली के गिर्द इकट्ठी होने लगी। शर्फ और फजीलत मोहम्मद पे जुमला सुन, आदम से लेके ईसा तक सारे नबी अपना मुसल्ला अपनी बगल में लेके अल्लाह से इस्तकबाल मोहम्मद की तकरीम में शरीक होने की इजाजत मांगी। फिर सुन लो, आदम से लेके ईसा तक सारे नबी अपना मुसल्ला अपनी बगल में लेके इस्तकबाल मोहम्मद की तकरीम में शरीक होने की इजाजत मांगी। हुक्म परवरदिगार हुआ कि सारे नबी मक्का की सरजमीन पे उतर जाओ, मगर याद रखना मक्का की सरजमीन पे उतर के अपने मुसल्ले ऐसे बिछाना कि तुम्हारी इबादतों का किबला अबू तालिब की हवेली बन जाए। तो ना बन करके हदीस है भैया, जब मुस्तफा का ज़हूर हुआ था ना, अल्लाह ने जिब्राइल से कहा था, जिब्राइल अल्फ कबील मिनल मलाइका, 1000 कबील फरिश्तों का ले जा। 10 लाख फरिश्ते हों तो एक कबील बनता है। क्या कहा जिब्राइल? 1000 कबील फरिश्तों का ले जा। और ऐसे नहीं, 40 दिन तक अब्दुल्ला के घर जाते रहना, मुबारकबाद देते रहना। आदम से लेके ईसा तक, चलो जिब्रील नहीं आया मुबारक देने के लिए, आदम से लेके ईसा तक आए थे, हर दिन मुबारकबाद। और मंजर क्या था, खुदा की कसम, इधर अभी मुस्तफा का ज़हूर हुआ नहीं था, ज़हूर ही होता है ना, अभी मुस्तफा का ज़हूर हुआ नहीं था, बीबी की गोद में आए नहीं थे, बस इधर बीबी की गोद में मुस्तफा आए। आवाज़ कुदरत कुमु अय्युहल उज़्ज़ारो इजलालन लिल मुस्तफा, सारे के सारे नबी खड़े हो जाओ, मेरा मुस्तफा आ गया है। सारे नबी मक्का की सरजमीन से उतर जाओ, मगर याद रखना सिर्फ उतरना नहीं, अपने मुसल्ले ऐसे बिछाइएगा कि तुम्हारी इबादतों का किबला अबू तालिब का घर, अबू तालिब की हवेली बन जाए। अब तवज्जो, कौन सी रात थी? 17 रबीउल अव्वल की रात। 17 रबीउल अव्वल की रात हो रहा है मुस्तफा का ज़हूर। सारे नबी भी आ गए, सारे फरिश्ते भी आ गए। भाईजान 17 रबीउल अव्वल की रात है, सारे इकट्ठे भी हो गए। अब रात ने गुजरना है तो ज़हूर मुस्तफ़ा होना है। रात को गुजारिएगा जरा। रात ढलते ढलते ढलने लगी, रात ढलते ढलते, मेरे साथ बोलेंगे तो मैं आगे जाऊंगा। रात ढलते ढलते ढलने लगी, रात ढलते ढलते भाईजान ढलने लगी। सूरह कौसर कहीं तवाफ कर रही थी, कहीं आया ततहीर की बत्तियां निछावर हो रही थी, कहीं सूरह आले इमरान के फानूस जगमगा रहे थे। भाईजान रात ढलते ढलते ढल गई। फजर की साथ के हर मरहले में दाखिल होने वाली पहली सुबह सादिक की आमद की खबर सुन के अपनी मौत आप मर गई। पहली सुबह सादिक की आमद की खबर सुन के अपनी मौत आप मर गई। फिर क्या हुआ? फजर की नमाज ने नमाज के दरवाजे पे नमाज अदा करने की इजाजत मांगी। फजर की नमाज ने नमाज के दरवाजे पे नमाज अदा कर ली तो 17 रबीउल अव्वल का सूरज अली वलीउल्लाह को ढूंढते ढूंढते सामने आ गया। सूरत मोहम्मद मुस्तफा बादशाह अली 13 रजब को ढूंढते ढूंढते, पहले 17 रबीउल अव्वल आती है, बाद में 13 रजब आती है, तो मोहम्मद मुस्तफा आए किसको? अली वलीउल्लाह को ढूंढते ढूंढते। बस खत्म हो गई बात। आखिरी डेट से 2 मिनट 17 रबीउल अव्वल का सूरज भी मुस्तफा जाहिर हो गए अली को ढूंढते ढूंढते। फिर क्या हुआ? दिन निकला 17 रबीउल अव्वल का सूरज।
सूरज निकल आया। कौन सा? 17 रबीउल अव्वल का। 17 रबीउल अव्वल का सूरज अबू तालिब की हवेली का तवाफ करने लगा। 17 रबीउल अव्वल का सूरज अबू तालिब की सुबह का वक्त होता है ना, जब सूरज निकलता है और सुर्ख किरणें आसमान पे पड़ती हैं, तो उस सूरज की बात होगी। सूरज सफर करते करते अबू तालिब की हवेली का तवाफ करने लगा। अल्लाह ने बीबी आमना के कान में सरगोशी की। जो बेदार है मुस्तफा के ज़हूर पे बोलना चाहता है मेरी तरफ देखे। अल्लाह ने बीबी आमना के कान में, सूरज सफर कर रहा था, अल्लाह ने बीबी आमना के कान में सरगोशी की। बीबी आमना ने अपनी गोद में पड़ी हुई चादर का पल्लू हटाया तो चेहरा देख के अल्लाह को कहना पड़ गया, अंता मोहम्मद। बस हाथ बुलंद रखिएगा, खत्म हो गई मेरी बात। 17 रबीउल अव्वल का सूरज, बीबी आमना ने अपनी आगोश में पड़ी हुई आम चादर नहीं, भाईजान मेराज की रात पर्दा बनने वाली चादर का पल्लू हटाया। मेराज की रात पर्दा बनने वाली चादर का पल्लू हटाया तो अल्लाह को कहना पड़ गया, ये मोहम्मद है। सर उठाओ, तुम मोहम्मद की फजीलत सुनते हो, जाकर उसे मोहम्मद मुस्तफा के फजाइल सुनते हो। और मैं तुम्हें मोहम्मद के चेहरे की रोशनी बताता हूँ कि सरकार के चेहरे में रोशनी कितनी थी। 17 रबीउल अव्वल का सूरज सफर करते करते निस्फ़ निहार अपने अरूज पे आ गया। दोपहर का वक्त, सूरज अपनी बुलंदी पे था। कौन है बंदा जो नहीं जानता जब सूरज ऊपर होता है बंदा नीचे हो, बंदे का साया भाईजान जमीन पे पड़ता है। ऐसा है या नहीं? सूरज ऊपर हो, छत नीचे हो, छत का साया जमीन पे पड़ता है। शान मुस्तफा की फजीलत सुन। सूरज सफर करते करते दोपहर के वक्त जब अपने अरूज पे आया, बीबी आमना ने अपनी आगोश में पड़ी हुई हकीकत मोहम्मदिया के चेहरे से नकाब वाली चादर हटाई तो मुस्तफा के चेहरे की रोशनी में सूरज का साया आसमान पे पड़ने लगा।